Right. Yes, your recording is also started, so we can straight away fix to the class session now. So these are the things what we'll be dealing in today's class. You can able to see, right? Brightness, everything is fine. Hopefully, you're able to see, right? Only thing is that it is moving a bit up and down. Okay, let me first interact for some time. Yes, Vanilla, good morning. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. How many joined? 22 students joined. I'll wait for 5 more minutes or some more time. If you want to have any interaction, hope you have seen those problems what I was sent in Google Classroom. I sent solutions also today. My intention is to learn, is to make you learn. Hopefully, learn something. Intention is to see that you are learning something. Clear, sir. Okay. Right. Let me just move this. Nothing else present. Okay, straight away, let me start away. I'm now starting the class. We have seen some basic aspects of SHM, right? Yes, okay, sir, right. And we are now going to see the applications of bodies executing SHM. It is mentioned here clearly. There are two important applications of SHM. What is the meaning of applications? How we develop that concept to understand more practically. How we use that one to understand these cases of simple harmonic motion. There are two such examples. What we learn, what are they? That is spring mass system and simple pendulum. What is spring mass system? Spring mass system means it is something like this. To a spring, you attach some mass m. We drag this down and we will leave it. We drag this down and we leave it. What happens now? This starts oscillating like this. Under idealistic situations, we are telling this every time. Under idealistic situations, this executes what kind of motion? This executes simple harmonic motion. Now, can anybody tell me what is idealistic case? You can text your answers. Under idealistic situations, under ideal conditions, the oscillations given by a spring is going to be SHM. What is that idealistic condition? You can text your answers if you are listening me. Idealistic ante entamma. I have written here idealistic, right? What do you mean by idealistic? For one spring to make oscillations to make for long time, no answers from no one. Idealistic ante తెలియట్లేదా? I told you earlier also. Idealistic means in the absence of air frictional forces. Yes or no? Idealistic means what? First of all, can anybody tell me whether you're listening or not? వినపడుతుందమ్మా నా voice? Can you hear me? Yes, sir, Nikita. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then no problem. You are not answering, so that is making me to think like this. Okay, just forget everything. I'll just recap the things. If you have a pendulum or a spring system, usually what happens if you drag that spring and if you leave it, it starts oscillating. How long it will oscillate? In real life, it oscillates for some time and it stops. Why? Because some force is acting on that spring mass system from the air or from the nature, which is obstructing its free flow, its motion, right?
Since its motion is obstructed, then it is undergoing, it is coming to rest after some time. That is a realistic case. If you ignore that air frictional forces on that spring mass system, then what happens? Then what happens? That will now execute SHM. Means what, will never come to rest. If air frictional forces are not acting, that will keep oscillating like this. We are talking about these two examples in the form of not realistic matter. We are in the form of what? Idealistic cases. It means in realistic cases, these two will come to rest after some time. Then it is said to be not executing SHM. But in idealistic case, what is happening? We are supposing that air frictional forces are not. We imagine that. We suppose that frictional forces of air is not acting on this system, on this spring mass system. This is spring, this is mass. On this spring mass system, if there is no frictional forces acting, the moment you drag this and leave it, it starts oscillating continuously without any stopping. That is the meaning of what? Idealistic situation. How can we create that? Is it possible to create that? Is it possible to create that idealistic situation? Yes, it is possible by enclosing that in a closed glass chamber. Take spring mass system or simple pendulum, keep it in a closed container in the form of a big glass jar and close that, see that no air enters into that. Then vacuum chamber, very good. Then there is no action of, you know this, very good, happy for that. Pravalika, right? Hopefully got this point now, right? So we are talking about these two cases as the examples of SHM. Under what situation? Under the ideal case. And an ideal case is that the frictional force of air is not acting on that. Now, a spring mass system is that which has got a spring and a mass attached to that. The moment you drag that under idealistic situation, this is now going to execute simple harmonic motion. And for these two cases of simple pendulum spring mass system, you need to determine time period and frequency. Once you get time period, you'll get frequency easily. Right? Once you get time period, frequency is not, because it's the inverse of time period, right? So for these two things, you need to determine time period. And for first case of spring mass system, we have already derived these equations. Check out whether you know these equations or not. What all the equations you have derived, we have seen in the previous class, that is 2 pi root m by k, 2 pi, 1 by 2 pi square root k by m. These are the equations of time period of spring mass system only. Means if you have a spring of spring constant k, and if you attach a mass of m to that, now you can determine how much time it makes for one oscillation. What is this t? This t is the time period for one oscillation. Means the moment you release here, it goes and comes back to the same position. To come to that position, how much of time it takes? If k is 1, m is 1, it takes 2 pi seconds. If spring constant is 1, mass is also 1, any units, SI units, then the moment you drag it and leave it, it goes and up to come back to the same position. How much of time it takes? Because of 1 by 1, it is going to be 2 pi seconds. And what is its frequency? 1 by 2 pi is the frequency associated with that body. So by knowing the k value of a spring, by knowing the mass attached to a spring, it is possible now to determine the time. We need to understand these equations only, time period of these two cases. And this is a formula for time period of spring mass system. Inverse of that is the formula for frequency of spring mass system. More importantly, I would like to now focus on the second one. That is derivation of the equation of time period of simple pendulum. This needs some understanding. This needs some good understanding of previous topics also. Accordingly, I have written those topics here. You should know the concept of, to understand the derivation of time period of simple pendulum. I'm repeating. To understand the equation of derivation of time period of simple pendulum, you should know some basic terminologies from the previous chapter. Few of them I have written here. That is, what is that? Torque. How many of you know what torque is? Let me just elaborate this. What is torque? Torque. In physics or in mathematical form, it is defined as a product of cross product between the radius and the force. Torque is defined as the torque. Units are what for torque? It is Newton meters. Force is in terms of newtons. Radius in terms of meters. Newton meter is the unit of force. Newton meter is the unit of force for torque. First of all, what is torque? What is torque?
Mathematically, it is defined as, listen, torque mathematically is defined like this. It is defined as the cross product between force and the perpendicular distance. Cross product between, this is cross product between the force and the perpendicular distance. Mathematically, you should remember like this. There are two kinds of products, cross product and dot product. R dot F, R cross F. The cross product of R and F gives rise to torque. Do you know any other meaning of torque? General meaning of torque. If you know, you can text your answers. If you don't know, you can say don't know. So that I'll at least understand that you're listening to me. Do you know the general meaning of torque? మీకు తెలిసినది లేకపోతే నేను మళ్ళీ చెప్తాను, అది వేరే విషయం. Don't know, sir. Very good, Pravalika. Because I wish to know whether you're listening or not. Mostly. See, even if you don't know, I'm here to tell. Even if you know, I know I can repeat. I'll repeat again. Not to worry. But I just want to see that. So torque. Shall I tell now? Any others? Torque engine. No. The concept of torque you're talking about. Don't know, sir. Patisha. Okay. Let me just brief up. Okay. Listen. Torque means it is something like this. If you apply force on a body, what happens? ఒక వస్తువు పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమైనా, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ వన్ ఏ మార్కర్ with this one. I'll put it here. I'll just move it. If this is the object, duster is the object, I'm applying force on this. What is happening? Force is making the body to move. Raghu and Siddha Renu answered. Force of causing rotation. A force that tends to cause rotation, right? Generally, what happens is, I can listen like this. Generally, what happens is that if you apply force on a body, it moves. But if this body is fixed at one point, if you apply the force, what is happening? ఈ బాడీ పైన ఫిక్స్ లేకపోతే మూవ్ అయిపోతుందమ్మా. బట్ ఒకవేళ ఫిక్స్ అయ్యి ఉండి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? అది అక్కడే ఉండి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది కదా. అప్లై చేసిన ఫోర్స్ అనేది బాడీని రొటేట్ చేస్తే దాన్ని టార్క్ అంటాము. టార్క్ టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ on the body. What is torque? Torque is turning effect acting on the body. Is the physical meaning of torque clear now? Physical meaning of torque is that if the applied force acting on a body makes the body to get the turning effect on it. ఒక బాడీ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు దానిపైన టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటాం మనము? టార్క్ అని అంటాము. మరి టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ రావాలంటే ఏమవ్వాలమ్మా? ఫిక్స్డ్ రేడియస్ ఉండాలి కదా. టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ టార్క్ రావాలంటే ఫిక్స్డ్ రేడియస్, ఇప్పుడు దీనిపైన ఫిక్స్డ్ రేడియస్ లేదు, అప్లై చేసి ఏమైంది? ఇది స్టార్ట్స్ మూవింగ్. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ రేడియస్ అనేది ఏం లేదు. ఎక్కడైతే బాడీ ఫిక్స్ అయిపోయిందో అప్లై చేసిన పాయింట్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తామో దాన్నే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటాం. ఆర్ ఈస్ కాల్డ్ as పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. See here. This is the object. Here it is fixed. I'm applying force here. ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం. ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమైంది? ఎంత ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది, దిస్ ఫింగర్ డైరెక్షన్. అండ్ ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేసే డైరెక్షన్ కి ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వస్తుందా లేదా చూడండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఆర్. ఇక్కడ ఫిక్స్ అయింది, ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసాము. పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నుంచి ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ వరకు ఎంతైతే లెంత్ ఉందో దీన్ని మనం రేడియస్ అంటాం, ఆర్. దాన్ని బేస్ చేసుకునే కదా రొటేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ టార్క్ నౌ? డిఫైన్ టార్క్. Torque is the turning effect created on a body. Torque is the turning effect created on a body because of what? Because of the application of external force. Mathematically, it is defined as what? You're applying force on that body on a fixed radius. The cross product between these two, force and the fixed radius, the cross product between these two is called as torque. And how this torque is denoted by? This is the symbol of torque. Symbol of torque is this one. And it is read as tau. ఏమంటామా దీన్ని? టౌ. మరి టౌకి ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటమ్మా? టౌకి ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే న్యూటన్ మీటర్. దిస్ ఇస్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ టౌ. టార్క్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టార్క్ క్లియర్? Torque clear, sir. Okay, clear, sir. Yes, sir. Right. Torque means if the application of force results in the turning effect on a body, then that concept is called as torque. Mathematically defined as a cross product of perpendicular distance and the applied force, denoted by the letter
tau. Denoted, torque is denoted by the letter tau. And expressed in SI units in what form? Newton meter, because force is in terms of meter, radius or distance is in terms of meter. You should know this thing. Then, do you know the second thing, that is resolving of components? Okay, vector ila unte, you should know this. Without knowing this, you cannot go further. If there is a vector like this, okay, vector A ila undanukunnam. This x-axis positive, this positive, y-axis. Then if this makes an angle of theta, then what are the components of this? This can have two components, right? Resolving into components. Chusaru kada, third chapter or fourth chapter lo. What are they? You can draw a line like this, you can draw a line like this. This is called as x component, this is called as y component. What is the value of x component? X component is given by a cos theta. Y component is given by a sin theta. ఇంతకు ముందు వస్తుందమ్మా, చూసుకోండి ఒకసారి. మీరు ఎలా ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఇక్కడ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే, let me just ask you one more question like this. You first answer this, then we go further. ముందు ఇది ఒకటి క్వశ్చన్ అడుగుతాను. If this is vector A, make angle of theta here, this is positive x-axis, this is positive y-axis. Ax value ఎంత? ఇక్కడ ay వాల్యూ ఎంత? ఈ వాల్యూస్ కదా. ఇప్పుడు మీరు కెన్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్స్. ax ఏ వాల్యూ చెప్పండి నాకు. ax వాల్యూ ఎంత? ax అంటే ఈ వెక్టర్ ఎంత యాంగిల్ తో ఉన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఈ వెక్టర్ ఇంత ఉన్నప్పుడు ఇంత యాంగిల్ లో ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఈ రెండు ఆన్సర్స్ చెప్పండి. దీని నుంచి మనం ఇంకోటి ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వెక్టర్ బి, ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా ఉంది, ఇది పాజిటివ్ y యాక్సిస్, ఇది పాజిటివ్ x యాక్సిస్. ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిటీ వస్తే చాలు, మనకి మిగతా విషయాలు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎనీ ఆన్సర్ ఫర్ ax? ఇప్పుడు bx వాల్యూ ఎంత, by వాల్యూ ఎంత? ఇది bx ఎక్కడ? bx అంటే ఎక్కడ? ఇక్కడ డ్రా చేస్తే ఈ లెంత్ ఇస్ bx, ఇక్కడ డ్రా చేస్తే ఈ లెంత్ ఇస్ by. y కోఆర్డినేట్ కాబట్టి దీని వాల్యూ కావాలి కాబట్టి దీన్ని by అంటున్నాము, x వాల్యూ కావాలి కాబట్టి దీన్ని bx అంటున్నాము. ఇది యాక్చువల్ b, దీనికి x ప్రొజెక్షన్ పైన ఎంత వాల్యూ వస్తుంది, y ప్రొజెక్షన్ పైన ఎంత వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే ఇది a, దీనికి x ప్రొజెక్షన్ పైన ఎంత వస్తుంది అంటే ax అంటాము, దీనికి y వాల్యూ పైన ఎంత వస్తుంది అంటే ay అంటాం. ఈ వాల్యూస్ నాకు కావాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా ఆన్సర్ చేయగలరా? ఏ కాస్ థీటా, రెండు కాస్ థీటాలు రాశారేంటమ్మా? శ్రీమన్నారాయణ, ఏ కాస్ థీటా ఒకటి కరెక్టే, అండ్ ఏ కాస్ థీటా రెండు సార్లు రాసావు దేనికి? సారీ సార్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం అమ్మా. ఏ కాస్ థీటా ఈజ్ ax, రైట్? వెరీ గుడ్. ax ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ థీటా, ay ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సైన్ థీటా. మరి b కి చెప్పండి ఒకసారి. ప్రవళిక ఇస్ ఆల్సో రైట్, మానస ఇస్ ఆల్సో రైట్. మానస, సారీ, నెక్స్ట్ b దానికి చెప్పండి అమ్మా. bx is equals to b sin theta, very good. by is equals to b cos theta. Manasa, right? Ante, yeah, this is true. bx is equals to Spurti, bx is equals to b sin theta, by is equals to b cos theta. Okay, ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, నేను ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. Remember like this, wherever there is theta, remember like this, wherever there is theta, ఆ థీటా అటాచ్ అయిన కోఆర్డినేట్ పైన కాస్ వస్తుంది. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ పైన కాస్, వై పైన సైన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు చూడండి, వై పైన సైన్ వచ్చిందా ఇక్కడ? డు యు గెట్ సైన్ ఆన్ వై? నో, ఇట్ ఈస్ కాస్ నౌ. Generally what happens is that, very good Pravalika, generally what happens is that students will always remember that x is always cos theta, y is always sin theta. Some of the students will remember like this. అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చా? ఇప్పటి నుంచి పెట్టుకోకూడదు. ఎలా పెట్టుకోవాలి? వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ థీటా అటాచ్డ్, దట్ థీటా అటాచ్ అయినటువంటి కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ పైన కాస్ వస్తుంది, దానికి ఆపోజిట్ సైన్ వస్తుంది. హియర్ ఇట్ ఇస్ థీటా అటాచ్డ్. దేనికి అటాచ్ అయిన? థీటా ఇక్కడ ఎక్స్ కి అయిందా, వైకి అయిందా? వైకి అయింది. వైకి అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ కాస్ వస్తుంది, ఇక్కడ సైన్ వస్తుంది. ఇస్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్? కాంపోనెంట్స్ లో adjacent to theta is cos. Very good Srimanarayana, adjacent to theta is always cos. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. Don't always remember that in the form of what? X is cos, y is sin. అలా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. Depending on that where the theta is attached,
To that adjacent, you are going to get cos. Opposite of that, you are going to get what? You are going to get sin. Opposite of that, theta is sin. Very good. Srimanarana. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, let us now start this. Let us now start deriving that equation. మీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి ఉండాలమ్మా. టార్క్ అంటే తెలియాలి. టార్క్ తెలిసినప్పుడు రిస్టోరింగ్ టార్క్ కూడా తెలియాలి. వాట్ ఈస్ రిస్టోరింగ్ టార్క్? రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటమ్మా? స్ప్రింగ్ లో రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అంటాం. Upon one spring you will find restoring force. దీనిపైన ఒక మాస్ పెట్టేసి డ్రాగ్ చేసి వదిలేసాం. ఈ స్ప్రింగ్ పైన రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఉంది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? లిజన్, యూ అప్లై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దీనిపైన ఇలా డ్రాగ్ చేసి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం, దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటాము. ఆర్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి వదిలేసాం కదా, మరి అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, దట్ బాడీ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్ప్రింగ్ పైన ఎంతో కొంత ఫోర్స్ పైకి పనిచేస్తుంది కదా, చేస్తుందా? కంప్రెస్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఫోర్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. అంటే రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది? బాడీని ఒరిజినల్ షేప్ కి తీసుకొస్తుంది. కొండయ్య, రైట్ రైట్. శ్రీమన్నారాయణ, రైట్. ఓకే, is this 2 points clear? Applied force and restoring force. Yeah, apply opposite to applied force, you are going to get a restoring force is a force which acts in the body to in the equilibrium, right? This always acts opposite. అందుకే కదా మనకి ఈక్వేషన్ F is equals to minus kx వస్తుంది స్ప్రింగ్ లోపల. F is equals to minus kx indicates the same thing. It is a restoring force acting on the body. Clear? Namita, Mahesh, yes, right. You should know this. If you have restoring force like this, what is restoring torque now? You should know restoring torque. Torque అంటే తెలిస్తే restoring torque అంటే కూడా చెప్పొచ్చు. Restoring torque. అప్లై చేసే ఫోర్స్ అనేది టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గా చేయాలి. సింపుల్ పెండులం. ఇంతకు ముందు స్ప్రింగ్ లోపల టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు, స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ ఉంది. డ్రాగ్ చేసి వదిలేస్తే ఇది లీనియర్ మోషన్ లో మాత్రమే ఆసిలేటరీ మోషన్ చేస్తుంది కంటిన్యూస్ గా. బట్ పెండులం పైన ఏం జరుగుతుందమ్మా? కంటిన్యూస్ గా టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది కదా, టర్న్ అవ్వాలి కదా. కర్వేచర్ లో మూవ్ అయ్యి టర్న్ అవుతుంది. ఫిక్స్డ్ రేడియస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ రేడియస్ లేదు, ఇట్స్ సింప్లీ ఆసిలేటింగ్. Very good, Raghu, lambda hit, Raghu, very good, right? You are getting this, right? So you should know. అంటే ఈ టర్మ్స్ తెలియాలమ్మా. మనం సింపుల్ పెండులం టైం డెరివేషన్ చేయాలంటే మనకి బేసిక్ గా ఈ టర్మ్స్ తెలియాలి. సో అకార్డింగ్లీ ఐ హావ్ టేకెన్ దట్ వన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఐ విల్ రైట్ దట్ హెడ్డింగ్. ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ దిస్. నోట్స్ ఫాలో అయిపోతే ఈజీగా వచ్చేసి మీకు డెరివేషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం. సింపుల్ పెండులం కి టైం పీరియడ్ ఎంత ఉందో డిరైవ్. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. I cannot attend now. You can leave that. You can able to hear me, right? వినపడుతుందమ్మా? ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్పండి. డిస్కనెక్ట్ అయింది ఒకసారి. Able to hear, Nikita? Yes sir, yes sir. Okay, right. So this is one of the important question, that is derivation of time period of simple pendulum. Notes, everything is given in the form of PDFs. You can follow that for better understanding. Easy అర్థమైపోతుంది నోట్స్. జస్ట్ దానిలో వచ్చే టర్మ్స్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చూడండి. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్రీఫ్ అప్. ఇప్పుడు ఏం డిరైవ్ చేస్తాం మనము? టైం పీరియడ్ డిరైవ్ చేయాలి. దేనికమ్మా? సింపుల్ పెండులం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనము? కన్సిడర్ ఏ సింపుల్ పెండులం of what is simple pendulum? Suspension of certain length from one fixed position and adding some mass on the other end. ఒక థ్రెడ్ పైన థ్రెడ్ ని ఒక వైపు ఫిక్స్ చేసేసి ఇంకో వైపుకి ఏదైనా మాస్ అటాచ్ చేసామనుకోండి, ఆ థ్రెడ్ లోపల స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది కదా. మాస్ ఏమీ లేకపోతే లూజ్ గా ఉంటుంది, బట్ మాస్ అటాచ్ చేస్తే స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది కదా. ఆ స్టిఫ్నెస్ ఇందులో ఏమంటాము అంటే టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అంటాం, ఇన్ ద రోప్. Tension. Very good, Pravalika, right? It is going to get some kind of tension. The moment you drag this and if you leave it, it now starts oscillating. This is nothing but a simple pendulum. You need only two things to construct a simple pendulum. ఈ టైం పీరియడ్ డెరివేషన్ మీరు ఇంట్లో ప్రాక్టికల్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు. సీమతాబసం టెన్షన్, రైట్?
ఇంట్లో ప్రాక్టికల్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. మీరు ఏం కావాలంటే మీకు ఒక రోప్ కావాలి, ఒక మాస్ కావాలి. మాస్ అంటే ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక పెన్నో రాయో ఏదో ఒకటి ఇంట్లో ఉంటే ఏ వస్తువు తక్కువ ఉంటే అది అటాచ్ చేసేసి ఒక వైపు ఫిక్స్ చేసేసి దాన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేసి వదిలేండి. మనం రియలిస్టిక్ కేసు చూస్తాం కాబట్టి అది కొంచెంసేపు అయినాక ఆగిపోతుంది. బట్ ఐడియల్ కేసు ఏమనుకుంటాము, నో దర్ ఈస్ నో యాక్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ అనుకుని చేస్తాం. ఓకేనా? సో సింపుల్ పెండ్లం నేను తెద్దాం అనుకున్నా, యాక్చువల్ తయారు చేసేసి, కానీ కొద్దిగా అటు ఇటు తిరగకుండా లేట్గా వచ్చేసరికి టైం కుదరలేదు. సింపుల్ థింగ్, నథింగ్. ఒక రోప్ చేస్తే సరిపోయి, ఒక తాడు తెచ్చి దీన్ని కట్టేస్తే అయిపోయింది, సింపుల్ పెండ్లం రెడీ అయిపోయింది. ఇలా డ్రాగ్ చేసి వదిలేస్తే అది మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. నా దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ పెండ్లం. నా సింపుల్ పెండ్లం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను చూడండి, ఇందు లోపల దెర్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ రిజిడ్ సపోర్ట్ on which a rope of length L is suspended. At one end of the rope, mass of M is attached. This creates some tension in the string. Now we drag this mass to one extent. Say we are moving this figure, అర్థం చేసుకోండి అమ్మా, ఫిగర్ అర్థం చేసుకోండి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి కొద్దిగా. We say we are moving this to some angle theta. ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా మూవ్ చేస్తే ఇది యాక్చువల్ లెంత్ కదా, ఈ యాక్చువల్ లెంత్ నుంచి ఎంతో కొంత లెంత్ మూవ్ అవుతుంది కదా, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తుంది కదా. ఆ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమనుకుంటున్నాం మనము, టీటా అనుకుంటున్నాం. లెట్ వీఆర్ మూవింగ్ దిస్ మాస్, వీఆర్ మూవింగ్ దిస్ మాస్ టు a value of what, theta, and you release it here. ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. Now this starts oscillating to and fro like this. ఇప్పుడు we talk about the terminologies. Let T be the tension. ఈ T అనే టెన్షన్ ఎటు పని చేస్తాం, అప్పుడే పని చేస్తుంది కదా, టువర్డ్స్ ద రోప్ పని చేస్తుంది. ఇప్పుడు మాస్ కిందికి లాగుతుంది, టెన్షన్ పైకి పని చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? యూ షుడ్ నో దిస్. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. టెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉంటేనేమో ఇటు పని చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉంటే ఇటు పని చేస్తుంది, ఇటు సైడ్ ఉంటేనేమో టెన్షన్ ఎప్పుడు పైకి పని చేస్తుంది స్ట్రింగ్ లోపల. మాస్ కింద పడకుండా ఆపుతుంది కదా మా రోప్ అనేది, తాడ్ అనేది. అప్పుడు అది దాని ఒక ఫోర్స్ ఎట్లా ఆగాలి, మాస్ ఎట్లా ఆగుతుంది, రోపు పైకి లాగుతుంది కదా, టెన్షన్ అనేది పైకి పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర అర్థం చేసుకోండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర నెట్ వెయిట్ పనిచేస్తుంది కదా, డబ్ల్యూ. రోప్ రాయికి రోప్ వెయిట్ ఉంటుంది కదా, అది ఎటు పని చేస్తుంది, దట్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. దీని వెయిట్ కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా, mg. when mass is here, net weight acts in this direction. When mass is here, net weight acts in this direction. When mass is here, net acts in this direction. రెండు అవసరం లేదు మనకి, ఏ లొకేషన్ లో సరే మాస్ ఎప్పుడు కిందికే పనిచేస్తుంది అంట. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమైంది, దిస్ ఇస్ నౌ అండర్ గోయింగ్ టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళి టర్న్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తుంది కదా, ఒక ఆసిలేషన్ అయిపోయిన మళ్ళీ టర్న్ అవుతుంది కదా. టర్న్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర బాడీకి ఏం జనరేట్ అయిందని చెప్తాం మనము, దెర్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్, యాక్షన్ ఆఫ్ రిస్టోరింగ్ టార్క్ ఆన్ ద బాడీ. At this location, when it is undergoing oscillations, body will get some kind of restoring torque. Restoring torque ఉందంటే అప్లై ఫోర్స్ వల్ల బాడీకి టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందా, రావట్లేదా? వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ కి ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చు, టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాక్చువల్ గా మీకు రిస్టోరింగ్ టార్క్ ఫార్ములా ఏంటంటే I into ఆల్ఫా. ఈ ఫార్ములా ఇంతకు ముందు తెలుసున్నది, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. Restoring force, tension T acts along the string and vertical force acts in the downward direction. Very good, Soumya. Right. Restoring force is given by the formula tau is equals to I into alpha. When you write some equation, you should know. అంటే మనకి 7th chapter లో వస్తుందమ్మా ఇది, మనం 7th chapter full చూడలేదు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా మీకు తెలియదు. Tau is restoring torque, I is moment of inertia. ఆయన ఏమంటాము, moment of inertia. And is given by the formula ml square or mr square. Radius ఉంటేనేమో mr square అంటాము, లెంత్ ఉంటేనేమో ml square అంటాం. m into l square అనే ఫ్యాక్టర్ ని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటాము, వేర్ ఆల్ఫా is called as angular acceleration. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, అంటే ఇంతకు 7th చాప్టర్ లో వస్తుంది మనకు తెలియదు, బట్ ఏం చేయలేం, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. Restoring torque acting on a body is given by the formula tau is equals to I alpha. Tau is equals to I alpha, where I is called as moment of inertia, called as formula is ml square. ఇది one of the physical parameter, moment of inertia. Detailed గా వెళ్తే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. Now there is no time for that. You can just remember that moment of inertia is given by m into l square, అంటే length square or radius square. And alpha is already we know alpha, angular acceleration, omega alpha theta చేసాం కదా, రొటేషన్ కాబట్టి
టార్క్ కాబట్టి రొటేటరీ మోషన్ ఉంది, రొటేటరీ మోషన్ కాబట్టి యాంగులర్ టర్మ్స్ వస్తాయి మనకి, యాంగులర్ యాక్సలరేషన్, యాంగులర్ వెలాసిటీ వస్తుంది. ఆల్ఫా ఇస్ కాల్డ్ as యాంగులర్ యాక్సలరేషన్. రెస్టోరింగ్ టార్క్ is given by the formula. ఈ ఫార్ములా తెలియాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇస్ దట్ ఓకే? రెస్టోరింగ్ టార్క్ ఫార్ములా I into alpha. You should remember that formula. ఓకే సార్, మనకి ఇంతకు ముందు తెలియదు, ఎందుకు చెప్తున్నా ఇంతకు ముందు తెలియదు, బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఐ అంటే ఏంటో ఆల్ఫా అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఐ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా is similar to that of inertia. Inertia is the tendency of a body to be in its state. గుర్తుందా ఇనర్షియా? ఇంతకు ముందు వచ్చిందా దగ్గర? ఇనర్షియా ఒక బాడీ దాని ఎబిలిటీ టు చేంజ్ ఇట్ స్టేట్, ఇన్ఎబిలిటీ టు చేంజ్ ఇట్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇనర్షియా కదా. ఒక దగ్గర దీన్ని ఇక్కడ పెట్టాను, అది అలాగే ఉండిపోతుంది, దట్ ఈస్ ఇనర్షియా. అలాగే ఈ బాడీ పైన అప్లై ఫోర్స్ చేసినప్పుడు టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ రావాలి కదా, ఆ టెండెన్సీ ఉండాలి కదా. ఆ ఉన్న టెండెన్సీని ఏమంటామంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటాం, ఫిజికల్ టర్మ్స్. ది అప్లైడ్ ఫోర్స్ అనే బాడీ మేకింగ్ బాడీ టు గెట్ టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్, దెన్ దిస్ has got the concept of what? మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇనర్షియా ఉంటేనేమో అలా ఉండిపోవటం, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉంటేమో రొటేటరీ మోషన్ ఉండిపోవటం, చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంటం కుండలయ్య. ఓకే, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. Is the concept clear now? Right. Let us come back to this figure. ఏం చేసాను చూడండి ఫిగర్ లోపల. there is a mass dragged to some angle theta and force is acting in vertically downward direction and tension is acting along the string. ఇప్పుడు now you can resolve the force acting on this. దీనిపైన ఒక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కదా. Force acting on this can be resolved into two components. Or weight acting కి చూడండి, ఈ వెయిట్ యాక్టింగ్ కూడా ఈ పొజిషన్ లో ఒక సర్టెన్ యాంగిల్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ దిస్ లైన్, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. If these two are parallel lines and a line cutting that parallel line, if this angle is theta, what would be this angle? ఇక్కడ యాంగిల్ theta ఉంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? No answers. Theta only. Very good. Simple. One line is cutting two parallel lines. Theta. Very good. All of you. Manjula, Manasa. That's it. ఇప్పుడు చూడండి. Yeah. You should understand that how theta is here first of all. If this is theta, this is also theta. ఇప్పుడు listen. Yeah. Got it. It's enough. ఇప్పుడు if this is theta, mg is making an angle of theta with this. mg అనేది దీంతో థీటా యాంగిల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు mg కి టూ కాంపోనెంట్స్ రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఇంతకుముందు ఒక వెక్టర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు థీటా ఇలా ఉన్నప్పుడు రిజాల్వ్ చేసాం కదా కాంపోనెంట్స్ ని. ఇది కాస్ థీటా అన్నాము, ఇది సైన్ థీటా అన్నాం, చేయొచ్చు కదా. అలాగే ఇప్పుడు వెక్టర్ ఇలా ఉంది, ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఇలా ఉన్నాయి. ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుందాం, ఒకటి వై యాక్సిస్ అనుకుందాం. ఈ యాక్సిస్ అనేది సంబంధం లేదు, బట్ బికాస్ we have learned this. ఇప్పుడు ఇటు పని చేసే కాంపోనెంట్ ఏంటి, ఇటు పని చేసే కాంపోనెంట్ ఏంటి? లెట్ మీ నో దిస్ వన్. mg అనేది దీంతో థీటా యాంగిల్ చేస్తే ఈ కాంపోనెంట్ వాల్యూ ఎంత? Towards theta is mg. Very good. mg cos అదే కావాలి నాకు. This is what అందుకే ఇంతకు ముందు చెప్పినా మీకు ఆ కాంపోనెంట్ తెలియదు. This is mg cos theta. Now what would be this one? This is now going to become mg sin theta. అంతేనా? mg cos theta, mg sin. Is these two components clear? We are dragging this mass to one extent and stiffness is acting here. The weight acting on the body in the downward direction at this location, e location వినండి ఇక్కడ. Right. Got it. All of you right. Siddhareno, Simatavasam, Sujata, right. At this location, weight acting on the body can be resolved into two components. That is, this is mg cos theta, because where there is theta, ikkade theta ఉంటుంది. ఇక్కడ theta ఇక్కడ లేదు కదమ్మా, ఇక్కడే వస్తుంది theta ఆటోమేటిక్ గా. సో you should understand this. theta ఉన్న దగ్గర cos theta, theta opposite of that is going to be sin theta. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాను, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ వల్ల mg, there is one component of the weight called as mg cos theta, one more component of the weight called as mg sin theta. Out of these components, which is responsible for the turning effect on the body?
out of mg cos theta mg sin theta which is responsible for turning effect. ఆ బాడీ టర్న్ అవడానికి ఏ కాంపోనెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది? The component responsible for the turning effect of the body is very good Pravalika, mg sin theta. mg sin theta is responsible for cos theta. కిందికి వెళ్తుంది కదా మా cos theta. Others cos theta కిందికి పనిచేస్తుంది, బాడీ ఇటు టర్న్ అవుతుంది. ఇటు టర్న్ అవుతుంది అంటే ఏ కాంపోనెంట్ వల్ల టర్న్ అవుతుందమ్మా? అది ఈ కాంపోనెంట్ ఎక్కువ అయితేనే కదా ఇటు టర్న్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ mg sin theta. Remember that mg sin theta is the answer. The component which is responsible for turning effect is mg sin theta. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్ట్ చేసే టార్క్ ఈక్వేషన్ రాయొచ్చా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాంపోనెంట్ టార్క్ tau is equals to ఏం రాయచ్చమ్మా? This is actual formula is r cross f. Actual formula of torque is what? R cross f. Since restoring torque అన్నప్పుడు ఎప్పుడు మైనస్ సైన్ వస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్, restoring always gives minus sign because the direction of force keeps on changing. ఒకసారి ఇటు వెళ్తుంది, ఇంకోసారి ఇటు వస్తుంది. సో డైరెక్షన్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ కాబట్టి రిస్టోరింగ్ టార్క్ విల్ హ్యావ్ ఎ నెగటివ్ టర్మ్స్ అసోసియేటెడ్. ఎలాగంటే f is equals to minus kx రాశారు కదా, అక్కడ మైనస్ ఎందుకు పెట్టామమ్మా? అక్కడ మైనస్ ఎందుకు పెట్టాము? బికాస్ ఆఫ్ ద రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్. యాక్చువల్ ఫోర్స్ అయితే f is equals to mg అంటాం, బట్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ f is equals to minus kx అంటాం. మైనస్ ఇండికేట్ దట్ దేర్ ఇస్ చేంజ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కంటిన్యూస్లీ కదా, చేంజ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ continuously. Then now out of these two forces, which force is responsible for the torque acting on the body? Minus r value ante radius e kada. Radius ante ikkada nenu l anukovacha. In this figure can I replace that radius? Ide kada ma circular path. Can you replace that radius by means of l? Yes, you can replace this radius by means of l anukovachu. r ante em rayachu? You can write that components istunappudu cross product potundi, కాంపోనెంట్స్ లేనప్పుడు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది, తీసేసినప్పుడు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ పోతుంది. mg sin theta ఏ కాంపోనెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యింది? mg sin theta రెస్పాన్సిబుల్. ఓవరాల్ ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చు? theta tau is equals to minus mgl sin theta. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మీకు. దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ టైం డెరివేషన్ ఈక్వేషన్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు వస్తే మొత్తం వచ్చేసినట్టే. బట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ torque is equals to I alpha acting on the body. Restoring torque on this is mathematically given by I alpha, but ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో రిస్టోరింగ్ టార్క్ ఏమొస్తుంది అంటే మైనస్ mgl sin theta వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేయొచ్చు చూడండి. ఇప్పుడు from 1 and 2 can you equate that I alpha is equals to minus mgl sin theta? Because for 1 LHS is tau, for 2 also LHS is tau. Rendu tau le kada. Then can you equate both RHS? Since LHS of 1 and 2 is same, LHS 1 is also tau, I am not showing that, and LHS of 2 is also tau. Then since LHS is same, RHS can be equated. I alpha is equals to minus mgl sin theta. Here we choose theta to be too small. చాలా తక్కువ యాంగిల్ తీసుకుంటాం. Too small అంటే ఏంటి? either 0 degrees or 1 degree or 1.5 degree less value should be taken, because and for sin things sin theta is nearly equals to theta itself. Sin 0 0 kada, sin 0 is 0, right? What is the meaning of theta is small? Theta is small means this is means how much you drag should be as small as possible. What happens if you take large? దీన్ని ఇంకా బాగా తీసుకెళ్ళిపోతే ఎక్కువ టీటా వాల్యూ తీసుకున్నారు. ఎక్కువ టీటా తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా? What happens if you take more theta? You will not get proper oscillations. చాలా important question. Why angle should be small in simple pendulum, or why amplitude should be small in simple pendulum? Because if angle is large or angle ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ amplitude ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. If angle or amplitude is large, oscillations will not be ideal. ఎక్కువ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు అది ఏమొస్తుంది? ఎక్కువలా తీసుకుంటే ఆసిలేషన్స్ యాక్చువల్గా ఇలా జరగాలి, ప్రాపర్ గా ఇలా జరగాలి, టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. బట్ ఎక్కువ యాంగిల్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, సైడ్ కి ఇలా మూవ్ అయిపోతుంటా. చూడండి పెండులం అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా
డిస్టార్షన్స్ లేకుండా ఏదైతే మాస్ అటాచ్ చేస్తామో మాస్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. అలా కాకుండా ఎక్కువ యాంగిల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్. ఇలా మూవ్ అవడం వల్ల అవి ప్రాపర్ ఆసిలేషన్స్ కాదు. ఐడియల్ కేస్ లోపల మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాపర్ ఆసిలేషన్స్ కావాలంటే మనం ఇక్కడ యాంగిల్ ఏం చేయాలి, స్మాల్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్, we have one more condition, that angle should be as small as possible. Here we suppose that angle is too small, then sin theta is nearly equals to what? Sin theta is nearly equals to theta itself. Then in that case, if sin theta is nearly equals to theta, then what you can write that equation name right chamma. Sin theta is nearly equals to theta only, then you can write this equation 2 as tau is equals to minus mgl times of theta, right cha? Tau is equals to sin theta badalu theta rasam ikkada ante, because for smaller angle sin theta is equals to theta only, minus mgl sin theta is. Now we'll come back, we'll get back here. Our equation, third one, this equation that is minus mgl theta గుర్తుపెట్టుకోండి. Then we'll write this equation. I'll remove this part. Consumption board. I'll write like this. What is that? We got tau is equals to minus mgl theta. But from the equation of force, we know that F is equals to m omega square x. What's in the equation? Do you have this equation? F is equals to minus m omega square x. F is equals to kx kada ma, k is equals to m omega square kada. F is equals to minus m omega square x. Or we know this equation from acceleration. Acceleration a is equals to minus omega square x equation unda. Minus omega square x equation undi kada. Now what we do to this equation is that you can write tau mgl sin theta, capital L this is. Tau is equals to minus mgl sin theta kada. ఈ tau equation ఏం రాసుకోవచ్చు మనము, I alpha is equals to minus mgl theta రాసుకోవచ్చు కదా, because tau is equals to I alpha అనుకున్నాం కదమ్మా. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కంపేర్ చేయండి. Compare these two equations. You're able to listen, right? Is it clear now? Somebody is calling, so that disturbances are, net is fluctuating. Maybe because of class, but the thing is I can't handle class. I mean, this 1 hour I cannot talk on calls. No disturbances పెట్టాను కానీ అయినా కాల్స్ వస్తున్నాయి నాకు. I think students are calling because of enrollment. Maybe I'll do this after this class. ఇప్పుడు మధ్యలో చేయలేను నేను disturbance. Torque is equals to minus mgl theta, clear? And from the equation of force, this is clear. You can write A is equals to acceleration of a particle executing SHM is minus omega square x, clear? ఇప్పుడు ఇదే ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా, టార్క్ మీన్స్ I alpha mgl అలాగే రాసాను. ఈ టార్క్ ని తీసేసి, టార్క్ అంటే I alpha డెఫినేషన్ ఉంది కదమ్మా, దాని నుంచి ఇది రాసాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ I నాట్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఏం వస్తామా, A is equals to alpha is equals to minus mgl by I times of theta, right? Alpha is equals to minus mgl by, very good Soumya, right? అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే, we want to compare these two equations. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఏం చేస్తాయి చూడండి. Acceleration is equals to minus omega square times of displacement. Concentrate చేయండి. Acceleration is equals to minus omega square times of displacement. Alpha is what? Angular acceleration is equals to minus some times of angular displacement. ఇదేమో linear displacement, ఇదేమో angular displacement. ఇదేమో linear acceleration, ఇదేమో angular acceleration. Clear? అంటే రెండు సిమిలర్ ఈక్వేషన్స్. ఒకటేమో రఘు తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. Let us discuss that later. Please go concentrate on this. Concentrate and don't disturb with that, please. Let us focus on this. We'll discuss later. Right.
This is linear acceleration is equals to minus omega square times of displacement. This is angular acceleration is equals to minus some factors of angular displacement. చూడండి ఇక్కడ, this is linear displacement, angular displacement. Linear acceleration, angular acceleration. అవునా? ఇదేమో లీనియర్ మోషన్, సింపుల్ మోషన్ ఉంటే ఇది కూడా దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. ఇది ఏంటంటే దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ అండర్గోయింగ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. అది కంప్లీట్ చేసే రొటేటరీ మోషన్ అవుతుంది కదా. సో అకార్డింగ్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్, రైట్? దెన్ కంపేరింగ్ దీస్ two equations, let us take this as 4, take this as 5. Comparing 4 and 5, comparing 4 and 5, you can now say that omega square is equals to mgl by I, రాయచ్చా? రెండు కంపేర్ చేయండి అమ్మా. ఏ బదులు ఆల్ఫా వచ్చింది, మైనస్ బదులు మైనస్ వచ్చింది, ఎక్స్ బదులు టీటా వచ్చింది. మరి దేని తీసేస్తే మనకి ఈ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది? ఒమేగా స్క్వేర్నే కదా. ఏ బదులు ఆల్ఫా, ఎక్స్ బదులు టీటా, మైనస్ బదులు మైనస్. పోతే ఏం మిగిలిందమ్మా? ఒమేగా స్క్వేర్ కి ఇది సమానం. ఇదేమో ఆసిలేటరీ మోషన్ చేస్తుంటే ఇది రొటేటరీ మోషన్ చేసుకుంటూ ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ రిలేషన్ వస్తుంది రెండింటి మధ్య. Now comparing the equation 4 and 5, you can say that omega square is equals to checha. Omega square is equals to, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. దీని నుంచి మనం టైం డెరివేషన్ చేస్తాం, రైట్? Have compared both the equations of what? Alpha a is equals to omega square x, alpha is equals to minus mg. Comparing these two, you can say that omega square is equals to, now if omega square is equals to ఏమొచ్చిందమ్మా? omega square is equals to mgl by I. ఇప్పుడు I ని రీప్లేస్ చేయండి. mgl by I అంటే ml స్క్వేర్ అనుకున్నాం కదా, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, రైట్? రైట్, ప్రవళిక, కరెక్ట్. L and L get cancel, omega m and m also get cancel. Omega square is equals to g by L. మరి omega is equals to g by L అయితే omega ఏమొస్తుందమ్మా? omega is equals to square root of g by L. మరి omega అంటే ఏంటి? 2 pi by t is equals to square root of g by L. Square root of g by L. Then మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా? what that we want to find the equation of time period. ఫైనల్ గా t కి ఈక్వేషన్ రాస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. రియరింగ్ ద టర్మ్స్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే t ఇటు వస్తుంది, l ఇటు వెళ్తుంది, l by g ఇటు వస్తుంది. దట్ ఈస్ t is equals to 2 pi times of square root l by g. మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఇదే. అయిపోయింది, డన్. Final equation for the time period of a simple pendulum is, previous class we have seen this. ఇంతకుముందు క్లాస్ లో చూసాం ఇది. ఏంటి, ఒక ఈక్వేషన్ ఇలా వస్తుంది, డెరివేషన్ తర్వాత చూద్దాం. ఇదే డెరివేషన్, వాళ్ళ క్లాస్ లో డెరివేషన్ చూస్తాం. ఏమేమి కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి? రిస్టోరింగ్ టార్క్ అంటే తెలియాలి, టార్క్ ఇస్ గివెన్ బై ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా అని తెలియాలి, ఐ అంటేనే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంఎల్ స్క్వేర్ అని తెలియాలి, ఆల్ఫా అంటే యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ తెలియాలి. బేసిక్ డెఫినేషన్. రిస్టోరింగ్ టార్క్ అంటేనేమో దట్ ఈస్ ద వే విచ్ ఇస్ మేకింగ్ ద బాడీ టు గెట్ ఇన్ టు ద టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్. ఈ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది చూడండి ఇంకోసారి. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్ వి డ్రాగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ డెరివేషన్ ఒమేగా స్క్వేర్ mgl by I అన్నాము. I అంటే ml స్క్వేర్, ml గెట్స్ క్యాన్సిల్, l అండ్ స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్, g by l మిగిలింది. ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ g by l. ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ g by l. ఒమేగా అంటే 2 pi by t కాబట్టి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు g by l. t కి ఈక్వేషన్ కావాలి కాబట్టి ఇది సబ్జెక్ట్ చేసి రాస్తే ఏమొస్తుంది అంటే t is equals to 2 pi times of l by g. This is the final what is needed equation for us. Time period of a simple pendulum is 2 pi square root l by g. మరి ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది ఇంకొకసారి చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందో. ఫ్రమ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ mgl థీటా, సైన్ థీటా ఉండింది, సైన్ థీటా తీసేసి థీటా పెట్టుకున్నాము. బట్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ నుంచి యాక్సిలరేషన్ రాసుకుంటాము. టార్క్ అంటే ఐ ఆల్ఫా, దిస్ ఈక్వేషన్ ఐ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ mgl. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తాం ఇక్కడ మనము. ఇదేమో లినియర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై లినియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తే, ఇదేమో యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది. ఈ రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్స్, ఈ రెండు యాక్సిలరేషన్స్, ఈ రెండు నెగిటివ్ సైన్స్ కాబట్టి మనం ఏ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయొచ్చు? బోత్ ఆర్ సిమిలర్ ఈక్వేషన్స్. Since both are similar equations, you can now say that omega square is equals to mgl by I. ఈ ఒమేగా స్క్వేర్ అనేది ఈ mgl by I కి సమానం అవుతుంది అని చెప్తారు. రెండు సిమిలర్ ఈక్వేషన్స్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఒకసారి mgl by I వచ్చిందంటే మళ్ళీ జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని మనం t కి ఈక్వేషన్ అనుకుంటాం. Hopefully the points are clear now. So final equation is what? Final equation is what? T is equals to 2 pi
square root L by G is what you need to get. I'm removing this. Hopefully you all got this derivation now. I can tell you ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే కనుక ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారమ్మా. Derive the expression for time period of simple pendulum. Already notes is given. Check in that PDF notes and you'll find everything in detailed manner. Only మీరు కొద్దిగా వర్క్ చేసి నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది. Derive the equation for the time period of simple pendulum. You should derive this equation. మరి ఒకసారి టైం పీరియడ్ వస్తే మనం ఇంకేమేమి చేయొచ్చమ్మా? ఫ్రీక్వెన్సీ చేయొచ్చు కదా. వాట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం? Frequency of simple pendulum square root of G by L. 4 equations altogether. 2 examples untai. 2 applications. Time period of simple pendulum, frequency of simple pendulum. Inkoti em untundi? Time period of spring mass system, frequency of spring mass system. Frequency of time period of spring mass system ki formula entamma? 2 pi times of square root of m by k. Deeniki formula enti? 1 by 2 pi square root of k by m. These are the 4 equations what you should know. Time period of simple pendulum, time period of spring mass system, frequency of simple pendulum, frequency of spring mass system. Clear? Now I'll ask some questions like, what is the advantage of having a simple pendulum? Advantage, it is easy to construct. You need only a mass. మాస్ అంటే కూడా ఏం లేదు, ఒక రాయి సరిపోతుంది. బయట దొరికే ఒక చిన్న రాయి, 10 grams 15-20 grams ఉండే రాయి సరిపోతుంది. ఒక థ్రెడ్ కావాలి, ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్ ఉండాలి, గోడకు వాల్కో ఎక్కడ కిటికీసుకో ఎక్కడ కట్టుకొని ట్రై చేయొచ్చు. మరి దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, బై యూజింగ్ దిస్ సింపుల్ పెండులం ప్రాక్టికల్లీ యూ కెన్ డిటర్మిన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. చూడండి ఫార్ములా ఏముందమ్మా టీకి? 2 pi square root L by G. ఉందా? టైం పీరియడ్ తెలిస్తే 2 pi కాన్స్టెంట్, లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం తెలిస్తే G వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. మామూలుగా జనరల్ గా G వాల్యూ ఏం వాడతాం మనము? వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ G వి యూస్? G is equals to 9.8 meters per second square. ఇది ఇంతవరకు ఎక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేయలేదు మనం. చేసామా? Have you ever proved this practically? No. Now you can do this by using this equation. You can determine the value of G at your place. మీరు ఉన్న ప్లేస్ లో G ఎంత ఉందో, by using this equation of time period of simple pendulum, it is very easy for anyone to determine the value of G at your place. ఈ G అనేది ఎక్కడ యాక్చువల్ గా? where is this G value? 9.8 or 10? ఎగ్జాక్ట్ గా అందరి దగ్గర 9.8 ఉంటుందా? ఒక దగ్గర 9.6 ఉంటుంది, ఒక 10.2 ఉంటుంది, ఒక 10.5 ఉంటుంది, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది, రైట్? బాసర్లో నా దగ్గర ఎంతో ఉంది, మీ ఉన్న ప్లేసెస్ లో మీ దగ్గర ఎంతో ఉంటుంది. అది ఎంతో ఉంది, ఈ G వాల్యూని మీరు కనుక్కోవచ్చు. ఇప్పుడు G వాల్యూని మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ చేసి నాకు వీడియో పంపించండి. దోస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ ట్రై దిస్ ప్రాక్టికల్ వీడియో. సింపుల్ పెండులం యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చేయొచ్చు. ఐ విల్ గైడ్ యూ హౌ టు డూ దిస్. సింపుల్, వెరీ 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 సింపుల్. G కనుక్కోవాలంటే ఏం కావాలమ్మా? ఇప్పుడు చూడండి, నాకు మన టార్గెట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఫైండ్ G. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ G ఎట్ యువర్ ప్లేస్. మీరున్న ప్లేస్ లో నాకు G వాల్యూ కావాలని అంటున్నాను నేను. మీకు 10 రావచ్చు, 9.8 రావచ్చు, 9.6 రావచ్చు, కొంత 9.5 కూడా రావచ్చు. మరి ఇప్పుడు G కావాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎలా మాడిఫై చేస్తామమ్మా? మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కదా. ఎలా చేయొచ్చు? మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను నేను, మీరు చేయండి. వీడియో చేసి పెట్టండి, నాకు ఎక్స్పెరిమెంట్ వీడియో చేసి పెట్టండి. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అబ్బా మా పిల్లలు బాగా నేర్చుకున్నారు ఫిజిక్స్ అనుకోవాలి. అందరూ నాకు ఫోన్ చేసి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు బాగా నేర్పిస్తారని చెప్పాలి. ఐ వాంట్ దట్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు ఇక్కడ? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ G. Gని సబ్జెక్ట్ చేసి ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చమ్మా? నువ్వు ఊగకు, ఫోన్ తెగుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్? T square is equal, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే G పైన రూట్ ఉంది కాబట్టి తీసేద్దాం రూట్ని. రూట్ తీసేస్తే ఈజీ తలనొప్పొద్దు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అన్నారు. రికార్డింగ్ కూడా పోయిందమ్మా. ఓకే, ఐ థింక్ యూ కెన్ హియర్ మీ నౌ. కెన్ యూ హియర్ మీ? yes sir. Okay, right. Some disturbances I got. Okay, we want to find the value of what? G. To make G as subject, I am squaring this on both sides. Square చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? This is 4 pi square into L by G రాయొచ్చు కదా.
But what is that you want equation here for? You want equation for G. G ki equation em rayachu chudandi, 4 into pi square into L by T square rayacha equation. Ante pendulum use chesi meer em kanukovallamma, to find the value of G by using pendulum, what is that you have to L pi square by T square pravalika L 4 adi check cheyandi amma ఒకసారి length, right? You need two things, right? Manasa, very good. Two things you need, L and T. G కనుక్కోవాలంటే మన ప్లేస్ లో మనకి ఏం కావాలి? L. L అంటే ఏంటమ్మా? L అంటే ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం 4. ఓకే, రైట్, అగ్రీడ్ ప్రవళిక 4. L అంటే ఏంటమ్మా? L ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం. మాస్ పైన డిపెండ్ కావట్లేదు, మాస్ ఎంత అని ఉండివ్వండి. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మీరు చేయాల్సిన రెండు విషయాలు. ఏం చేయాలి? ఎల్ వాల్యూ తెలిసిపోతుంది కదా, ఈ స్కేల్ యూజ్ చేసి రెండు మెజర్ చేయొచ్చు కదా. పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ నుంచి మీరు మాస్ యాడ్ చేసిన సెంటర్ దాకా, ఇక్కడ ఒక మాస్ యాడ్ చేస్తారు కదా, దానికి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ దాకా లెంత్ ఎంత ఉందో కనుక్కోండి, అదే ఈ ఎల్ వాల్యూ. చేశారా? ఇప్పుడు ఏం కావాలి? టీ. వాట్ ఈస్ టీ? వాట్ ఈస్ టీ? ఆన్సర్ ప్లీజ్. టీ టైం పీరియడ్. వెరీ గుడ్. ఎవరో వాయిస్ వినిపించట్లేదు అన్నారు, ఎవరమ్మా అది? ఒకసారి మీ దగ్గర నెక్ చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. రఘు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అన్న. రఘు చెక్ నౌ. ఇట్స్ గాన్ బట్ ఇట్ హాస్ కమ్. పోయింది వచ్చింది, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. రైట్. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఆసిలేషన్స్ యూజువల్లీ? T is time period of one oscillation. Remember this. ఒక్క ఆసిలేషన్ కి ఎంత టైం పడుతుందో అది ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ టీ? టైం పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఆసిలేషన్. హౌ టు క్యాల్కులేట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఆసిలేషన్ అంటే మీకు ఇంకా ఏం కావాలి? ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే మీకు ఇంకా ఏం కావాలమ్మా? లెంత్ అనేది స్కేల్ తో వచ్చేస్తుంది. టైం కనుక్కోవాలంటే మీకు ఏం కావాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ అవసరం లేదు మధు, టైం వస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. టైం ఈజ్ నీడెడ్. టైం కావాలంటే ఎలా మెజర్ చేస్తారు? హౌ డు యూ మెజర్ టైం? ఎంత టైం పడుతుందో కాస్టింగ్ మెజర్ ఎలా చేస్తారు? స్టాప్ వాచ్. లేకపోతే ఇంట్లో స్టాప్ వాచెస్ ఉండవు కదా. సీమనారాయణ స్టాప్ వాచ్, వెరీ గుడ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఉన్నాయా? ఫోన్, వెరీ గుడ్ ప్రవళిక. ఫోన్ లో క్లాక్ పెట్టుకోవచ్చు కదమ్మా. ఓకే, ఇన్ మొబైల్, వెరీ గుడ్. నార్మల్ వాచెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్, రైట్ Raghu? Agreed. చూడండి. సింపుల్. నౌ యూ కెన్ డూ దిస్ వీడియో ఆల్ ఆఫ్ యూ టుడే. మీరు చేయాల్సింది ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది నార్మల్ వాచెస్. వెరీ గుడ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఒక రోప్ పైన ఒక మాస్ అటాచ్ చేసి ఇలా వస్తుంది. ఒక రోప్ కి మాస్ అటాచ్ చేసి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేశారు కదా, ఇలా వస్తుంది కదా, ఈ విధంగా వచ్చింది కదమ్మా మనకి. ఒక నిమిషం, I'll change the direction so that visible becomes easy. Let us check like this. Right. ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేసి ఇలా వస్తుంది కదమ్మా పై నుంచి కిందకి. ఇక్కడ రోప్ అని సస్పెండ్ చేసి ఇలా పెట్టారు, చేశారు కదా. మీరు ఏం చేస్తారంటే దీనిలో డ్రాగ్ చేస్తారు కదా, అటో ఇటో డ్రాగ్ చేస్తారు కదా. డ్రాగ్ చేసి వదిలేసిన వెంటనే స్టాప్ క్లాక్ ఆన్ చేయాలి. డ్రాగ్ చేసి వదిలేసిన వెంటనే స్టాప్ క్లాక్ ఆన్ చేయాలి. ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇలా వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆపేయాలి. అది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఆసిలేషన్. ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తారో ఇలా వెళ్తుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. రిలీజ్ చేసిన టైంకి ఎగ్జాక్ట్ గా స్టాప్ క్లాక్ ఆన్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి, అంటే ఇద్దరు ఉంటే ఇంకా ఈజీగా వస్తుంది, ఒకరున్నా సరే కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉంటే ఈజీ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రిలీజ్ చేసి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఎంత టైం అవుతుందో చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as time period of one oscillation. Now we have one more condition, one more possible thing. మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఇంకో ఆప్షన్, వన్ నార్మల్ వాచెస్ వన్ స్ప్రింగ్. ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ డూయింగ్ టైం పీరియడ్ ఫర్ వన్ ఆసిలేషన్ ఇస్ డిఫికల్ట్. ఇక్కడ ఇలా వెళ్తుంది కదమ్మా, ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని చూపిస్తాను. ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తున్నాం మనము. రిలీజ్ చేసిన వెంటనే స్టాప్ క్లాక్ ఆన్ చేయాలి. ఇలా వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, వచ్చిన వెంటనే ఆపేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as time period for one oscillation. మనకి ఒక ఆసిలేషన్ చేస్తాకి తక్కువ టైం పడుతుంది, వెంటనే వచ్చేస్తుంది కదా వెళ్ళి. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు టేక్ వన్ ఆసిలేషన్. మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే 10 ఆసిలేషన్స్ చేయొచ్చు. డివైడెడ్ బై 10 చేస్తే 1 ఆసిలేషన్ వస్తుంది.
అంటే ఏం చేయాలంటే మీరు ఇంకా ఈజీ, ఈ మెథడ్ ఇంకా ఈజీ. ఏంటి, రిలీజ్ చేస్తారు కదా, స్టాప్ క్లాక్ ఆన్ చేయండి, ఆర్ మీ దగ్గర ఉన్న మొబైల్లో టైమర్ని ఆన్ చేయండి. ఆన్ చేసి ఏం చేస్తారు, ఫోకస్ అంతా ఆసిలేషన్స్ పైన పెట్టండి. ఏంటది, ద మూమెంట్ యు ఆన్ ద మూమెంట్, రెండు ఒకేసారి జరగాలి. రిలీజింగ్ ఆఫ్ దిస్ బాబ్, ఈ బాబ్ ని రిలీజ్ చేయటము, వాచ్ మొబైల్ ని ఆన్ చేయడం ఒకేసారి చేయాలి. చేసేటప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఆన్ చేసిన తర్వాత మీరు కౌంట్స్ లెక్క పెడతాం కూర్చోవాలి, ఇంకేం చేయదు. టైమ్స్ లెక్క పెట్టండి. ఎట్లా, కౌంట్స్ లెక్క పెట్టండి. ఇక్కడికి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఎన్ని ఆసిలేషన్ చేసేయమ్మా, 1. మళ్ళీ వెళ్ళనివ్వండి, ఆపేయొద్దాన్ని, వెళ్ళనివ్వండి. 2. ఫోకస్ అంతా దీని మీద ఉంచండి. ఇంకా రిలీజ్ చేసిన వెంటనే దీనిపైన పెట్టండి. రిలీజ్ చేసిన వెంటనే స్టాప్ క్లాక్ ని, మొబైల్లో టైమర్ ని ఆన్ చేసేసి ఫోకస్ దీనిపైన పెట్టి మీరు కౌంట్ చేయాలి. ఎన్ని కౌంట్ చేయాలమ్మా, 10 కౌంట్ చేయాలి. ఎలా కౌంట్ చేస్తారు, 10 అనేది ఇక్కడ రిలీజ్ చేశారు కదా, వెళ్ళింది వచ్చింది, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 దగ్గర ఇమ్మీడియట్ గా స్టాప్ క్లాక్ ఆఫ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు మీకు టైం దొరికింది కదా స్టాప్ క్లాక్ ఆపరేట్ చేస్తానికి. ఇప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, కొంత టైం వస్తుంది, ప్రవళిక కరెక్ట్, టోటల్ టైం బై 10. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ వచ్చిన టైం ని 10 తో డివైడ్ చేయండి. టైం పీరియడ్ ఫర్ 1 ఆసిలేషన్ విల్ గెట్. ఆ టైం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాడండి. ఎల్ వాల్యూ తెలుస్తుంది కదా, ఎల్ వాల్యూ అంటే ఈ రెండింటి మధ్య వాల్యూ, టైం అంటే టైం. ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలిస్తే ఈ వచ్చిన L/T² కి మల్టిప్లై చేస్తే 4π² G వాల్యూ మీ దగ్గర వస్తుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డూ దిస్ వీడియో, అర్థమైంది కదా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డూ దిస్ వీడియో? టైం తీసుకొని చేయండి. ఈ రోజు అంటే ఈ రోజు కాదు, ఈ రోజు నుంచి ఒక 3-4 days టైం తీసుకొని నాకు సబ్మిట్ చేయండి. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ టైమ్ ఫర్ దట్. ఎస్ సిద్ధారెడ్డి, వెరీ గుడ్. ఎస్ ఐ వాంట్ మోర్, యాజ్ మెనీ పీపుల్ క్యాన్ డూ, ప్లీజ్ డూ ఇట్. మీకోసం మీరు చేసుకున్నారమ్మా, నా కోసం కాదు. వెరీ గుడ్. 1560 శిశిరా అనుకుంటా. యా శిశిరా, యూ క్యాన్ డూ ఇట్. గుడ్. సింపుల్ థింగ్, ఒక థ్రెడ్ తీసుకోండి, రోప్ హ్యాంగ్ చేయండి ఒక ప్లేస్ నుంచి. మీకు ఇంట్లో ఎవరైనా తెలిసిన బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి. ఏం చేస్తారు, ఎందుకు హెల్ప్ కావాల్సి వస్తుందంటే, ఇట్లా డ్రాగ్ చేసి వదిలేసేటప్పుడు మనము రెండో చేతిలో ఆపరేట్ చేయాలి. ఒక చేతిలో వదిలేయాలి, ఒక చేతిలో ఆన్ చేయాలి. అలా ఇబ్బంది అనిపిస్తే మీరు హెల్ప్ తీసుకోండి, చేయండి. ఎవరైతే మంచిగా ప్రజెంట్ చేసి పెడతారో వాళ్ళ వీడియోస్ నేను అప్రిషియేట్ చేసి మన గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పోస్ట్ చేస్తా. ఇస్ దట్ క్లియర్? లేకపోతే అందరివి చేస్తా, ఎంతమంది చేస్తే అంతమంది చేస్తా, కాకపోతే నీట్ గా చేయండి. రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, మీరు ఎల్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, టీ వాల్యూ ఫర్ 10 ఆసిలేషన్ చేస్తారు. దీనికి ఇంకా మాడిఫై చేయొచ్చు కావాలంటే. ఏంటి, టీ వాల్యూ ఒకసారి చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా రాకపోవచ్చు, 2-3 టైమ్స్ చేయండి. ఒకసారి టైం సెకండ్స్ కనుక్కుంటారు కదా, 30 seconds వచ్చింది అనుకుందాం, ఇంకోసారి రిపీట్ చేయండి, మళ్ళీ 30 వస్తుందా, 20 వస్తుందా, 15 చూడండి. ఒక 2-3 టైమ్స్ చేస్తే మీకు క్లోజర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ వస్తుంది. ఒకేసారి చేసి డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా ఒక 2-3 టైమ్స్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆర్ 2-3 టైమ్స్ చేస్తే దాన్ని యావరేజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. T1 20 seconds, T2 21 seconds, T3 20 seconds. ఈ మూడింటి యొక్క యావరేజ్ తీసుకుంటే క్లోజర్ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మినిమైజింగ్ ది ఎర్రర్స్. మీరు యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎర్రర్స్ ని మినిమైజ్ చేస్తున్నారు. చేసేసి ఎల్ వాల్యూ తెలుసు, 4π² ఇస్ కాన్స్టెంట్, టీ వాల్యూ తెలుసు. ఈ రెండింటిని ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. టీని స్క్వేర్ చేయాలి, ఎల్ని చేయాలి. చేసేస్తే మీకు ఏమొస్తుందమ్మా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, మీ ఇంట్లో మీరున్న ప్లేస్ లో యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత ఉందో వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మీ ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కనుక్కొని నాకు చెప్పాలి. ఎగ్జాక్ట్ గా 9.8 ఉందా, ఆర్ 10 ఉందా, 11 ఉందా, 9.6 ఉందా, 9.4 ఉందా, ఇది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు చెప్పాలి. సో జాబ్ టుడేస్ వర్క్ ఈస్ టు క్యాలిక్యులేట్ the value of G at your place using simple pendulum apparatus setup. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు ఒక అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను. సెకండ్ పార్ట్, క్యాలిక్యులేట్ ద లెంత్ ఆఫ్ సెకండ్స్ పెండ్లం అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. జనరల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్. క్యాలిక్యులేట్ ది లెంత్ ఆఫ్ సెకండ్స్ పెండ్లం. సెకండ్స్ పెండ్లం అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి. ఒకవేళ ఒక ఫుల్ ఆసిలేషన్స్ కి 2 seconds పడితే, ఒక సెకండ్ ఏమో 2 మోషన్ చేస్తుంది, ఇంకో సెకండ్ ఏమో ఫ్లో మోషన్ చేస్తుంది. ఒక సెకండ్ కి ఒక ఎండ్ ఉంటుంది, ఇంకో సెకండ్ కి ఇంకో ఎండ్కి వస్తుంది. ఒక పెండులం కనుక ఈ టైం మెయింటైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనము, దాన్ని సెకండ్స్ పెండులం అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ సెకండ్స్ పెండులం? సెకండ్స్ పెండులం అంటే ఏంటి? సెకండ్స్ పెండులం ఈజ్ దట్ హూస్ టైం పీరియడ్ ఇస్ 2 seconds.
టైం పీరియడ్ 2 seconds ఉన్నటువంటి దాన్ని సెకండ్స్ పెండ్లం అంటాము. 2 seconds ఎందుకు వచ్చింది టైం పీరియడ్ ఇక్కడ? ఒక ఫుల్ ఆసిలేషన్ లో ఒక టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఫుల్ ఆసిలేషన్ కి ఒకసారి 1 second కి ఒక హాఫ్ ఆసిలేషన్, ఇంకో సెకండ్ కి ఇంకో హాఫ్ ఆసిలేషన్, 2 seconds కలుపుకుంటే 1 second 2 seconds అవుతుంది. ఈ 2 seconds ఉన్నటువంటి ఏ పెండులం అయితే 2 seconds టైం పీరియడ్ మెయింటైన్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము? దాన్ని సెకండ్స్ పెండులం అంటాం. ఇప్పుడు టైం తెలిస్తే లెంత్ కనుక్కోవచ్చా? టైం తెలిస్తే సెకండ్స్ పెండులం యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందో చెప్పవచ్చా? చెప్పొచ్చు. ఎలా చెప్తారు? జీ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటారు? జీ వాల్యూ ఆన్ అర్త్ ఈజ్ 9.8. జీ వాల్యూ ఆన్ అర్త్ ఈజ్ 9.8. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను మీకు, ఇది వర్క్ లాగా చేసుకోండి. క్యాలిక్యులేట్ ద లెంత్ ఆఫ్ calculate the length of seconds pendulum on seconds pendulum అంటే టైం ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఆన్ ఎర్త్ పైన సెకండ్స్ పెండులం లెంత్ ఎంత, మూన్ పైన సెకండ్స్ పెండులం లెంత్ ఎంత, సన్ పైన సెకండ్స్ పెండులం లెంత్ ఎంత. ఇది మీకు వర్క్ ఇవ్వాలి. ఒకటేమో వీడియో చేయటము, లైక్ జీ కనుక్కోవడానికి మీ ప్లేస్ లో. రెండో క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? క్యాలిక్యులేట్ ద లెంత్ ఆఫ్ సెకండ్స్ పెండులం ఆన్ అర్త్. మీరు లెంత్ ఆఫ్ సెకండ్స్ పెండులం కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? సెకండ్స్ పెండులం అంటేనే టైం పీరియడ్ ఇచ్చేసినట్టు 2 seconds. G is equals to 4πL/t² లో మీకు ఈ ఈక్వేషన్ లో మీకు ఈ వాల్యూ ఇచ్చేసారు 2 seconds అని. అంటే మీరు ఏం కనుక్కోవాలి? ఎల్ కనుక్కోవాలి. ఎల్ కనుక్కోవాలంటే మీకు ఏం తెలియాలి? జీ తెలియాలి. జీ దేని పైన తెలియాలి? జీ ఎర్త్ పైన తెలియాలి, ఆల్రెడీ తెలుసు 10. జీ మూన్ పైన తెలియాలి, నేను చెప్పను, ఇప్పుడు మీరు కనుక్కోండి. జీ సన్ పైన తెలియాలి, నేను చెప్పను, మీరు కనుక్కోండి. మీకు తెలుసు, తెలిస్తే ఇది వస్తుంది. అలాగే మిగతా రెండింటి పైన కూడా మీరు అంటే జీ తెలియాలి అంతే. సన్ పైన కానీ, మూన్ పైన కానీ, అర్త్ పైన కానీ మనకి జీ తెలిస్తే వీ కెన్ నౌ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్. అంటే చూడండి, ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఏంటంటే, ఇది ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే, in order to determine the value of length of seconds pendulum on moon, we no need to go there. మూన్ పైన సెకండ్స్ పెండులం ఎంత లెంత్ ఉంటుంది అని చెప్పాలి అంటే, సెకండ్స్ పెండులం అంటే టైం పీరియడ్ 2 seconds కదా. అప్పుడు అక్కడ దాకా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా మనకి? ఫిజిక్స్ డెవలప్మెంట్ అనమాట ఇది. ఒక మూన్ లో ఒక సెకండ్స్ పెండులం తీసుకెళ్తే, మూన్ పైకి ఒక సెకండ్స్ పెండులం తీసుకెళ్తే దానికి ఎంత లెంత్ ఉంటుంది అనేది మనం ఫిజిక్స్ డెవలప్ చేసి నేర్చుకుంటున్నాం. ఏం తెలియాలి మీకు అక్కడ? టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లెంత్ ఆన్ మూన్, సెకండ్స్ పెండులం అంటే 2 ఆల్రెడీ ఫిక్స్ ఉంది, ఓన్లీ షుడ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ. గూగుల్ చేస్తారా, టెక్స్ట్ బుక్ లో రిఫర్ చేస్తారా, నేషనల్ రిఫర్ చేస్తారా చూసుకోండి. జీ వాల్యూ ఆఫ్ తెలిస్తే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ చేయండి, మీకు జీ వాల్యూ ఆఫ్ మూన్ తెలిస్తే చెప్పండి, అందరికి వేరే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది. మీరు చెప్పినాక నేను కావాలంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ చేస్తాను. విల్ యు డూ దీస్ వర్క్స్ నౌ? 3 లెన్స్ కనుక్కోవాలి, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మీ ప్లేస్ లో జీ కనుక్కోవాలి. కనుక్కొని నాకు వీడియో చేసి పెట్టినా పర్లేదు, ఆర్ కనుక్కొని మీరు నేర్చుకున్నా పర్లేదు, బట్ యూ షుడ్ గెయిన్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. నాకు వీడియో చేసి పెడితే ఇంకా హ్యాపీ, పెట్టకపోయినా మీ ప్లేస్ లో ఉన్న జీని మీరు కనుక్కొని మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చెప్పండి, మాకు సైన్స్ లో ఇలా జీ వాల్యూ వచ్చింది. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వేరియస్ కాలేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చేమో అడగండి, వాళ్ళ జీ వాల్యూ వచ్చేమో అడగండి. వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని, అరే మన ఈ రోజు మన ప్లేస్ లో జీ కనుక్కుందాం రండి అని చెప్పండి. మొబైల్ పట్టుకోండి, థ్రెడ్ పట్టుకోండి, రాయి పట్టుకోండి, స్టార్ట్ చేయండి. మన ప్లేస్ లో ఉన్న జీ నేను చూపిస్తాను నీకు రా అని చెప్పేసి మీ బిల్డింగ్ పై తీసుకెళ్ళి స్టార్ట్ చేయండి నీడ్ వచ్చినప్పుడు. ఇస్ దట్ ఫైన్? మీ ఇంట్లో ఇంకా ఎవరన్నా టీచర్స్ కానీ, ఫిజిసిస్ట్లు కానీ ఇంకెవరు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా 1.625 ప్రవళిక కరెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ ఆన్ మూన్. జీ యాన్యువల్ మూన్ 1.625. మీరు 1.62 తీసుకొని చేయవచ్చు. వెరీ గుడ్. ఓకే, జీ ఆన్ మూన్ is G value on moon, right? Pravalika, you are correct. G value on moon is 1.62 meters per second. G on sun kuda kavali 1/6 of gravity. Very good, very good. నాకు తెలుసు మీకు తెలియాలని చెప్పి నేను మీతో చెప్పిస్తాకి నేను ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు అంతే.
జియాన్ సన్ గూగుల్ చేయకండి, రిఫర్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ టైటిల్ లర్న్. జియాన్ సన్ అంటే జనరల్గా సన్ పైకి మనం వెళ్ళలేము. ఇన్ కేస్ వెళ్తే ఇప్పుడు చూడండి, లెంత్ ఆఫ్ సెకండ్స్ పెండ్లం సన్ పైన కనుక్కోవాలంటే సన్ దాకా వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. పోనీ వెళ్తే తిరిగి రాము, ఇంకా ఇక్కడుండే కనుక్కోవచ్చు. బ్యూటీ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. You can determine the length of seconds pendulum on sun using this formula. G of sun telsa, it is 274. G on moon is 1.62. G on sun is 274 meters per second square. Now you got all the 3 G's. G on earth, G on moon, G on sun. ఈ మూడు యూస్ చేసి ఎల్స్ కనుక్కోవచ్చు కదమ్మా. ఇంకా మీదే లేట్, నాది కాదు. G on moon, G on moon, G on sun. Right, Raghu. Now let's have some other interactions. Raghu, you are asking me something, right? Now let us have other discussions. During class time, try to avoid that, okay? It's okay. Now tell me, what was that question you said? You did not do assignments. Entamma question adi? Copy paste option unte vettu dorkatledu naku adi. I missed 12 assignments. 1 and 2 assignment. Why? Yeah, why? Anyways, no network. No problem. Yeah, you said red zone. Okay, right. No issues. We'll be having best of 4 out of 12 assignments. అది రాయకపోతే నో ప్రాబ్లం అమ్మా, మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం నేను 12 అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. 12 అసైన్మెంట్ లో బెస్ట్ ఆఫ్ 4 తీసుకుంటాం. సో 2 మిస్ అయిపోతే ఇంకా 10 ఉన్నాయి నీకు. 10 లో నువ్వు అట్లీస్ట్ 4 చేయగలగాలి, రైట్? అండ్ ఎనీవేస్, మోర్ దాన్ దట్ ఐ విల్ బి కండక్టింగ్ క్విజెస్. క్విజెస్ లో 12 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాము, 10 మార్క్స్. దిస్ వెనస్డే at 7 PM we have quiz. And that marks are countable for your exams. Those marks are countable for your exams. Accordingly, now 12 questions ki 12 marks పెడతాం. But best of 10 మీకు 12/12 వచ్చినా, 11/12 వచ్చినా, 10/12 వచ్చినా 10 కిందకి కౌంట్ అవుతుంది. లాస్ట్ టైం చేసాం కదా అలాగే. And syllabus for this quiz 1 is up to today's class. ఈ రోజు క్లాస్ లో నేర్చుకున్నంత మటుకు మీకు సిలబస్. Is that clear everyone? Durga Prasad, okay sir. Syllabus is up to today's class. Clear sir. Now you can ask me any other things, whatever you have. Sai Sriya, Alchetti, Siddharenu, Rishita. Okay, yes sir. You can now ask me any other issues, specific things you have. ఇవాళ మంచి పని ఉంది మీకు. డెరివేషన్ ఇంకోసారి చూసుకోవాలి. వీడియోస్ కుదిరితే ఇవాళే స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ లెక్కలు కుదిరితే ఇవాళే చేయాలి. ఎన్ని చేయగలుగుతారో అని చేయండి. 2 days టైం తీసుకోండి. బట్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింప్లీ లివింగ్ ఆర్ ఐడల్లీ లివింగ్ కంటే ఏదో చేస్తే ట్రై చేయండి. అండ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది సింపుల్ పెండలం క్వశ్చన్ ఇస్ కన్సర్న్, డామ్ షూర్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్స్. ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్ పెడితే కనుక ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. Nikita, Raghu, okay sir. Time ఎంత అయింది? Can we conclude the class now? Shall I close? If you have any specific issues, I'll be discussing. I'll be attending that. You can let me know. Any issues? Any other things? No idea about opening. ఎవరు అడగలేదని చెప్తున్నా. No idea about opening. Unlock process start అవ్వాలి. No idea about exams. Once college opens, then only exams. So it's like that. Sujata, no sir. Okay, no issues. Very good. Shall we conclude our class? Close చేసేద్దామా? Okay sir. Okay. Google Sujata Ramani. Right then. Bye all of you. Take care. Stay safe. Stay healthy. See you tomorrow at 8:30. Right. Bye.